परमेश्वर का धन्नवाद है। परमेश्वर ने अच्छा समा साडे जीवन दे विच दिता। ग्रेस जी प्रार्थना भवन वालों सब का स्वागत किया जाता है। परमेश्वर ने अच्छे दिन लई परमेश्वर का धन्नवाद है और सारे नूं जय मसीह की एक बारी फिर। और आइए असी परमेश्वर के पवित्र वचन सीखण वास्ते जावांगे थोड़े समय वास्ते, ताकि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो जल्दी जल्दी आपां पढ़ांगे और इहदे अज कुछ गल्लां जिहड़ियां आपां सिखांगे, क्योंकि जरूरी आ परमेश्वर का वचन जदों असीं ध्यान नाल सुणदे हां और जदों असीं मंनदे हां, जदों असीं उहदे अनुसार चलदे हां ते सचमुच परमेश्वर के चमत्कार साडे जीवन च हुंदे आ। हालेलुया। इहदे विच कोई शक दी गल नहीं आ, चमत्कार हुंदे आ जदों असीं परमेश्वर के वचन नूं ध्यान नाल सुणदे हां, मंनदे हां, चलदे हां ते सचमुच परमेश्वर ने एक एक चमत्कार अपने लोकां लई रखिया होया। तो आइए पहला दूसरा करंथिया उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां वचन जिहड़ा वो पढ़ांगे आपां। पर धन्नवाद है परमेश्वर दा जो मसीह विच सानू सदा फतेह दे के लई फिरदा है और उहदे ज्ञान दी वासना साडे राहीं थां थाई खिलारदा है। हालेलुया। इत्थे प्रभु दा वचन कहंदा कि धन्नवाद आ परमेश्वर दा, परमेश्वर दा धन्नवाद आ कि वो सानू मसीह यस्सू दे विच सदा की दिंदा, फतेह दे के लई फिरदा। हालेलुया। मतलब जित दे के सानू लई फिरदा, एवें लई फिरदा, बल्कि साडे जीवन दे विच यीशु मसीह दे द्वारा जित्या। इस करके सानू परमेश्वर दा की करना चाहिदा, धन्नवाद करना चाहिदा कि यीशु मसीह दे द्वारा साडे जीवन दे विच जित्या। और दूसरी गल आ कि ਉਹਦੇ ज्ञान की वासना जिहड़ी आ कहंदा थां थाई की करदा खिलारदा। तो ਇਹਦਾ मतलब अज आपां इस वचन ते थोड़ा चिर गौर करांगे कि सानू परमेश्वर दे वचन की जिहड़ी है, परमेश्वर की जिहड़ी ज्ञान की वासना है वो साडे जीवन दे विचों खिलरनी चाहिदी आ। हालेलुया। साडे जीवन चों परमेश्वर के ज्ञान की जां वचन की जिहड़ी वासना हो खिलरनी चाहिए है, दूसरे तक पहुँचनी चाहिए आ। ये नहीं आ कि जदों असी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन च रखते हाँ तो जो प्रभु का वचन सानू कहंदा सानू ओह करन दी जरूरत आ। आपां एक वचन पढ़ांगे उदाहरण के तौर पर दूसरा राजा उहदा 5वां अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय कि देखो आपां जिहड़े परमेश्वर दे जिहड़े वचन च लिखिया जिहड़े मसीह यस्सू दे विच आ वो अपने आप दे विच की रखदे आ, गवाही रखदे आ। हालेलुया। उन्हां दे जीवन दे विच एक गवाही आ जिहड़े यस्सू दे विच आ ते वो अपनी गवाही अपने कोल रखदे आ ते वो दूजिआं नूं दस सकदे आ। तो इत्थे लिखिया उहदा आपां दूसरा वचन पढ़दे ही उहदा। अरामी जथे बन के निकले ते इस्राएल दे देश विचों एक निक्की कुड़ी नूं फड़ के नाल ले आए सन। हाँ। जो नामान दी इस्त्री दी गोली बन गई सी। हाँ, इत्थे की आ लिखिया अरामी जिहड़े सीगे जथे बन के निकले तां इस्राएल दे विचों एक निक्की कुड़ी नूं की ले आया, चुक के ले आए। हालेलुया। देखो इस्राएल दा मतलब है परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग, परमेश्वर की वडियाई करने वाले लोग। तो वो लिखा वो उस कुड़ी नूं चक के ते कित्थे लै गए जी, उस आराम दे देश विच लै गए। पर की होया वो कुड़ी सीगी जिहड़ी आ इस्राएल दे विच सीगी। तो इस्राएल जिहड़े इसराइली लोग आ वो परमेश्वर दे चुने हुए लोग आ, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग आ, परमेश्वर की गवाही देने वाले लोग आ और अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी करने लई वो तैयार आ लोग। तो हाँ जी पढ़िए अगला वचन भी उहदा। नामान दी इस्त्री दी गोली बन गई सी। हाँ। उसने अपनी बीबी नूं आख्या जे किते मेरा स्वामी उस नबी दे कोल हुंदा जो सामरिया विच है तां ओनू उसदे कोल तो चंगिया कर दिंदा। हालेलुया। इत्थे की आ देखो वो ओनू की लै गए वो जिहड़ा मतलब सैनापति सीगा नमान सीगा ओदी जिहड़ी घर वाली सी ओदी ओनू की बनाता, ओदी गोली बनाता, ओदी नौकरानी बनाता। ते ओह की करदी सी ओदी सेवा करदी सी, है ना। जिहड़ा हुण नौकर है नौकर नूं जो भी काम दिता जाऊगा उन्हें करना है, पर उसकी सेवा करती सी। तो उसकी सेवा करते करते वो ये नहीं भुली
कि जिहड़ी मेरे अंदर वासना आ ज्ञान की वासना उन्होंने मैं की करना ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵਾਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋੜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋੜ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝੋ, ਜਵਾਨੋ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਡਏ ਹਾਂ? ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਵਚਨ ਜਾਂ 17ਵਾਂ, ਹਾਂ 16 ਵਚਨ, ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਭਈ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ। ਤਦ ਨਾਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ 2 ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਉਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮੋਨ ਦੇ ਮੰਦਰ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਹਾਏ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਕਾਹਦਾ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਆ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ 10 ਮਿੰਟ, ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂ ਨੂੰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀਏ। ਕਿ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਵੀ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ, ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੀਏ। ਜੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ 7 ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਗੇ ਗੁੜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਲੂਕਾ 6 ਦੀ 38 ਪੜਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ।
ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 26 ਦੇ 40 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ 17 ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 25ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਲੂਕਾ 4 ਦੀ 25, ਲੂਕਾ 4 ਦੀ 25। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਪਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਘੱਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਆ ਅਤੇ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾਈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੰਨੀ ਪਕਾਈ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਆਈ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ, ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਰੁਪਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ 10 ਦੀ ਆਉਣੀ, 9 ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 3 ਦੇ ਕਰਤਾ, 4 ਦੇ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 10,000 ਕੱਢਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 19ਵਾਂ ਵਚਨ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ
4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੁੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੁੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਆ, ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਬਹਾਨਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਹਾਨਾ ਆ, ਹਾਏ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, 2 ਤੋਂ 4 ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, 4 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, 10 ਤੋਂ 10,000 ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖਿਲਾਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਹੋਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਜੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੂਰਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਸਰ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਨੁਬੱਧ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਨਮੂਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਅੱਛਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧਾਓ। ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਦਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ।